ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ जी जिन्हों ने यह पटीशन पाई है, जिन्हों ने इस नियुक्ति को चैलेंज किया। गलबात करांगे भट्टी जी दे नाल, जानते हैं कि की उहदे विच कहा गया। भट्टी साहब जिहड़ी पटीशन तुसीं पाई है बेसिकली किस सिलसिले दे विच पाई है, तुहाडे वल्लों की कहा गया? देखो, जो पंजाब के चीफ सैकटरी के दफ्तर थले VK जंजूआ साहब के दफ्तर थले ये नोटिफिकेशन इशू होया, ये नोटिफिकेशन का नंबर ही है नहीं। मैं जदों तक अपना कैरीयर 40 साल का वो देखा भी पंजाब गौरमेंट का नोटिफिकेशन नंबर होंदा, थले एंडोर्समेंट होंदी है, तुहानूं भी पता एंडोर्समेंट हैगी है, उत्ते नंबर है नहीं। इसलिए ये पीस ऑफ पेपर वेस्ट है, इलीगल है, रॉन्ग है, डिफेक्टिव है और ये किसी तरह भी कानूनी तौर पर माननीय नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूजी जिहड़ी इन्होंने अपॉइंटमेंट की है ये संविधान के किसी भी दायरे च नहीं आती, किसी भी एंगल च नहीं आती। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ कि मुख मंत्री साहब तो उन्होंने जड़ा मंत्री मंडल के सहयोगी ने उन्होंने किसी तरह भी सलाहकारां की जरूरत है। और इस तरह अपॉइंटमेंट होंदियां, ये अपॉइंटमेंट ना हो के डिसअपॉइंटमेंट हो गई है। ये मौका सी किनू पंजाब के लोगों नाल धोखे दा या आम आदमी पार्टी के रोके दा? मेरा इशारा समझ गए हो तुसीं? पंजाब के सूझवान दर्शक तुहाडे समझणगे इस गल नूं। ये पैरल गवर्नमेंट है, कैबिनेट रैंक है इन्हां कोल 15% का जिहड़ा कोटा लिमिट है मंत्रियों की, उसनूं ये वायलेट करेगी जे होर इलैक्टिड मैंबर बनाए जाएंगे कैबिनेट के मैंबर। पहली चीज़ ये है इलैक्टिड मैंबर जिहड़ा है उही कैबिनेट रैंक लै सकदा, ये वंडे नहीं जा सकते। ये किहड़े तोहफे हैं जिहड़े वंडे गए? एडवोकेट जनरल नूं भी कैबिनेट रैंक है, तो इत्थे जिहड़े हैगे आ साडे साहब राघव चड्डा जी आए हैं, इन्होंने भी कैबिनेट रैंक है। दो इलैक्टिड जिहड़े सीगे रिप्रजेंटेटिव लोगों के उन्होंने भगवंत मान जी ने रंगले पंजाब दे विचों बाहर कढ़ता, मक्खन विचों वाल वांगू बाहर। इसका जवाब कौन देगा? कठपुतली हुंदी है, उन्होंने नचांदा कोई है, उंगलां कोई घुमांदा, धागे किसी तरह चलते हैं, डांस बड़ा वधिया हुंदा। जो मैं कहा तुसीं भी समझ गए हो, दुनिया भी समझ गई है, सारी दुनिया नूं पता। मैं इहदे विच केजरीवाल जी नूं कन्वीनर आम आदमी पार्टी ने उन्होंने पार्टी बनाया बाय नेम, भगवंत मान जी नूं ऑफिशियली एंड परसनल कैपेसिटी पार्टी बनाया, जंजूआ साहब नूं परसनल कैपेसिटी ते ऑफिशियल कैपेसिटी थ्रू पंजाब स्टेट पार्टी बनाया, ते राघव चड्डा जी 6 रिस्पोंडेंट ने। और ये कहा गया है ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए है, किसी तरह का भी बेनीफिट नहीं मिलना चाहिए, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के विच ये आउंदा है, क्योंकि उन्होंने घर भी मिलना है, गारद भी मिलनी है, सब कुछ मिलना है। तो राज्य सभा विचों पंजाबपति जिहड़ी प्रतिबद्ध है, निष्ठ है, वह किवें करनगे? हो सकता मैं अगले दिनों उस अपॉइंटमेंट की भी जिहड़ी है गलबात करन दा इरादा है। पर तुसीं हुण जिहड़ी चलो पटीशन पाई है तो हुण कोर्ट वालों मैटर है लिस्ट किया गया जी, कदों सुनवाई होगी इहदे ते? अज मैं दाखल की है, शुक्रवार तक उम्मीद है भी ये हर हील विच लगनी चाहिए है, क्योंकि पॉसीबल है हाई कोर्ट कदों क्लीयर करती है अपने डेस्क तो, जदों क्लीयर हो गई नैक्सट डे लग जानी है। तो अजे क्लीयरेंस मेरे को इंटीमेशन नहीं आई मानयोग हाई कोर्ट वालों, जदों आ गई देखांगे। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੂਲਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਬੈਰ। ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਰੁਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਉਣਗੇ ਉਹ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਰੁਖ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੌਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 21 ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖੱਟੜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਜਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਲੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ? ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੋਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ VK ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।